బంగారాలు మీరు ఇంకా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోలేదు ఎందుకురా? చాలా మంది ఎస్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. చేసుకున్నాను, ఆన్ చేసుకోండి. వెరీ నైస్, గుడ్, వెరీ గుడ్. సాయి, ఆన్ యువర్ వీడియోస్. దేవి ప్రియాంక, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. వరుణ్, కొత్త కొత్త ఝాన్సీ. హర్షితా రెడ్డి, ఆన్ యువర్ వీడియోస్. నన్ను అందరూ ఆన్ చేసుకోండి వీడియోస్. పావని, ఆదర్శ్, దేవి ప్రియాంక, రైట్. మౌనిక, యు స్టార్ట్ నాన్న. Okay, ma'am. Good evening, Principal Swadeshi ma'am, dear teachers, and my dear friends. I am delighted to welcome you all to this special session, Journeys to Success, where we'll hear from an inspiring IAS aspirant who is on a journey to become one of our national future leaders. Today, we have with us Sanya Banu ma'am, who will share her experiences, challenges, and the steps she is taking to achieve her dreams of becoming an IAS officer. Through her journey, you will learn about the dedication, hard work, and passion required to pursue the percentage path. Her story will not only inform you both, also inspire you to follow your own dreams of serving the nation. Through focus and clear vision, Sanya Banu ma'am has been working to achieve this prestigious goal. Today, Sandhya Banu ma'am will share insights, experience, and strategies that can inspire each of us to pursue our own with courage and determination. This is a wonderful opportunity to learn and ask questions, so make the most of it. Let's give a warm welcome to Sandhya Banu ma'am. Thank you. Thank you so much, Monica. Such a wonderful and warm welcome. Happy evening, all. I think, am I audible? If I am audible, please give 2 thumbs ups to me. Yes, am I audible to everyone? Yes, ma'am. very good. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the response. Thank you so much for the wonderful and warm intro. How are you all? If you are good, give me 1 thumbs up. If you are wonderful, give me 2 thumbs ups. Yeah, if you are good, give me 1. And if you're wonderful, give me 2 thumbs ups. Wow, very good, wonderful, wonderful. Very happy to meet you all this precious day. Especially special thanks to our Swadeshi ma'am and our teachers and our parents who made us to sit here today and give us this opportunity to learn something, right? So for the first, let us give a 1 round of applause for our principal ma'am, our teachers, and our parents. Then we will go into our session. Ready? Yeah. Thank you. Yeah. Hello. Before going to the session, let's have a fun game. Are you ready? If you are ready, give me 2 thumbs ups. Not 1 thumbs up. I need 2 thumbs ups. Wow. Very good. It's a just a fun game. Okay. Before that, I want to ask you one more question. How many of you are comfortable in English? And how many of you are comfortable in Telugu? Shall we mix the both? Yes. Shall we mix the both languages, Telugu and English? English and Telugu. We mix the both. Okay? Right. Now, what's our game is truth or lie.
ఈరోజు నేను నా గురించి ఒక 2 ట్రూత్ చెప్తాను, ఒక లై చెప్తాను. ఒక 3 సెంటెన్సెస్ ఇస్తాను మీకు. అందులో 2 మాత్రమే ట్రూత్ ఉంటాయి, ఒకటి లై ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు గెస్ అన్నమాట. ద ఫస్ట్ 3 పర్సన్స్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎవరైతే కరెక్ట్ గా గెస్ చేస్తారో దే ఆర్ ద విన్నర్స్. రెడీ? ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఐ లైక్ డాగ్స్ వెరీ మచ్. Is it clear? And second sentence is I don't like coffee. And the third sentence is I like milk very much. What is the lie in there? Please raise your hands digitally and answer me. The first sentence is I like dogs. And second one is I don't like coffee. And third one is, okay, are you not getting me? Am I audible to you? If I am audible, please give me a thumbs up. Ma'am, can I tell? Yeah, please raise your hand and tell. Who is raising their hand? Sri Shravani from 7th standard. Yeah, please unmute yourself and tell me the answer. Let's see. Yeah, someone is saying second sentence. Yeah. Sri Shravani, you can unmute yourself and you can say the answer. Yeah, Shalini, you can share your answer. Ma'am, that is third sentence is lie, ma'am. Third sentence is a lie. Okay. Let me take others' response as well. What about Shalini? You can unmute yourself and give me the answer. Who is going to share? Yeah, we will give chance to Hemant. Let's see what's his response. Yeah. Hemant, you can share your opinion. What is the lie in there? First, second, or third? First line, ma'am. First line. First is the lie. Okay. Let's take one more opinion from Shrivesh Ankunta, I think. Shrivesh, Netra, and Rikshit. Let's see there. English of 6th class. The second sentence is a lie, ma'am. Second sentence is a lie. Thank you so much for the responses. You can down your hands. Yeah, Hemant is the correct. I don't like dogs, but I said I like dogs. Yeah. Thank you for the response. Yeah, okay. All of you ready? Yes. Okay. Yeah, and I have one more question to ask you. How many of you know about Isaac Newton? If you know the Newton, just raise your hands. That's it. Yes, I know. You can raise your hands. Yes. Do you know Newton? Yes. All of you also know Newton. మీ అందరికీ న్యూటన్ గురించి తెలుసు. న్యూటన్ స్టోరీ గురించి తెలుసా? ఆయన ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఆపిల్ పండు చెట్టు మించి పడిపోయింది. పడిపోయినప్పుడు ఆయనకు ఒక థాట్ వచ్చింది. గ్రావిటీ ఫార్ములాని ఫైండ్ చేయాలని ఒక థాట్ వచ్చింది. ఈ స్టోరీ ఎంతమందికి తెలుసు? నాకైతే తెలుసు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో? చాలా మందికి తెలుసు ఈ స్టోరీ. వెరీ గుడ్. ఎస్, లక్ష్మీ ప్రియాకు కూడా తెలుసు. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకొకటి తెలీదు. ఎవరికి తెలీదు? లక్ష్మీ ప్రియాకు తెలీదా, తెలుసా? ఓకే. యా, ఏంటి అంటే ఆయన ఒక రోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటారు. చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కదా, ఆపిల్ ట్రీస్ ఉంటాయి. మనకైతే ఏముంటాయి? గ్వావా ట్రీస్ ఉంటాయి, జామ చెట్లు ఉంటాయి మనకైతే. ఏమైంది అన్న, చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు చెట్టు మీద నుంచి ఒక పండు పడుతుంది. సో చెట్టు మీద నుంచి పండు కింద పడ్డప్పుడు ఇది కింద ఎందుకు పడింది, ఇది కింద పడడానికి కారణం ఏంటి అన్న ఒక ఆలోచన గ్రావిటీ గురించి థియరీని ఫౌండ్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది. అండ్ నెక్స్ట్, మీకు ఇంకో సైంటిస్ట్ తెలుసో లేదో, ఆర్కిమెడిస్ తెలుసా మీకు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ఆర్కిమెడిస్? హీఈస్ ఆల్సో ఫేమస్ సైంటిస్ట్.
చాలా ఓల్డ్ సైంటిస్ట్. ఆయనకి ఏమైంది తెలుసా? ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన బాత్ టబ్ లో స్నానం చేస్తున్నారు ఒక రోజు. ఆయన ఏదో ఒక ప్రయోగం చేస్తున్నారు, ఒక విషయాన్ని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు, దాని మీద ప్రయోగం జరుగుతుంది, రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఒకరోజు బాత్ టబ్ లో స్నానం చేస్తుంటే సడన్ గా గుర్తొచ్చింది అది. ఓ ఇది కదా దీని ఆన్సర్ అని. టక్కున లేచి యురేకా అని అరిచేశారు. యురేకా వర్డ్ అయితే తెలుసు కదా, ఈ యురేకా వర్డ్ ఆయనదే అనమాట, ఆర్కిమెడిస్. అప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే గోల్డ్ ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, గోల్డ్ ని ఎలా కొలవాలి. అంతవరకు గోల్డ్ ని కొలవడంలో చాలా తేడాలు వస్తుండే అనమాట. ఆయన అప్పుడు దాన్ని మెజర్ చేశారు. ఇది ఒక స్టోరీ. అండ్ ఇంకొక స్టోరీ ఉంది, ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా కొత్తగా ఉంటుంది. అగస్త్ కకులే. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ అగస్త్ కకులే? హీఈస్ ఆల్సో ఎ ఫేమస్ సైంటిస్ట్. యు డోంట్ నో, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ హెమ్. ఏంటి అంటే ఈ అగస్త్ కకులే ఎలిమెంట్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు. ఆయనకి బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి ఎలిమెంట్ కి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ కి కానీ హైడ్రోజన్ కి కానీ ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది కదా. మరి బెంజిన్ కి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుండొచ్చు అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి రాలేదు, ఎన్ని డేస్ రీసెర్చ్ చేసినా రాలేదు. యాక్చువల్లీ ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏమైందంటే ఆయన ఒక రోజు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్ లో బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఆయనకి. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఆయన డ్రీమ్ లో కనిపించింది. నెక్స్ట్ డే ఆయన లేచిన తర్వాత ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ ని, ఆయన డ్రీమ్ ని ఆయన పోల్చి చూసుకున్నప్పుడు ఆయన రీసెర్చ్ లో చేసింది ఆయన డ్రీమ్ లో కనిపించింది సేమ్ గా ఉంది. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఆయన కల్లో కనిపించింది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. కల్లో ఇలా కనిపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో శ్రీనివాస్ రామానుజన్ గారు, అవర్ ఫేమస్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్? ఎస్, యు ఆల్ నో. ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఆయనకి రాకపోతే ఆయన నైట్ నిద్రపోయినప్పుడు ఆయన డ్రీమ్ లో కాళీమాత వచ్చి ఆయన డ్రీమ్స్ లో ఆయనకి ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ చెప్పేవారంట. ఈ స్టోరీ తెలుసా మీకు? ఆయన డ్రీమ్స్ లో సొల్యూషన్స్ వచ్చాయంట. మార్నింగ్ అంతా కష్టపడేవాళ్ళు దానికోసం, నైట్ పడుకున్నప్పుడు డ్రీమ్ లో ఆ సొల్యూషన్ వచ్చేసేదంట. ఈ స్టోరీ తెలుసా మీకు? అయితే ఇప్పుడు మీకు నేను 4 స్టోరీస్ చెప్పాను. న్యూటన్ స్టోరీ చెప్పాను, ఆర్కిమెడిస్ స్టోరీ చెప్పాను, అగస్త్ కకులే గారి గురించి చెప్పాను, రామానుజన్ గారి గురించి చెప్పాను. వీళ్ళందరి సిచ్యువేషన్స్, నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి, వీళ్ళందరి సిచ్యువేషన్స్ మామూలుగా మన అందరం ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ అయినా లేదన్నా కొత్తగా ఏదైనా జరిగిందా వాళ్ళ లైఫ్ లో? ఒక చెట్టు కింద కూర్చోవడం అనేది అందరూ మామూలు మనుషులు చేసేదేనా, లేదా ఓన్లీ సైంటిస్ట్లే చేసేదా? కెన్ ఎనీవన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ మీ, ఆర్ యూ కెన్ టైప్. సేమ్ కదా, ఎవ్రీ పీపుల్ చెట్టు కింద కూర్చుంటారు, పైనుంచి పండు కింద పడ్డప్పుడు చూస్తారు. ఎస్, నిద్రపోయినప్పుడు అందరికి కళ్ళు వస్తాయా? లేదా ఆర్కిమెడిస్ గారికి కానీ రామానుజన్ గారికి కానీ స్పెషల్ గా వస్తాయా? అందరికీ కళలు వస్తాయా? ఎస్, అందరికీ కళలు వస్తూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, అందరికీ జరిగే కామన్ విషయాల్లోంచి కొంతమంది అచీవర్స్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాడినరీ విషయాల్ని తీసుకోగలుగుతారు. న్యూటన్ ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు గ్రావిటీ అనేది ఆ చెట్టులో లేదు, అండ్ ఆ పడ్డ యాపిల్లో కూడా లేదు. ఎక్కడ ఉందంటే ఆయన మైండ్ లో ఉంది గ్రావిటీ. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఆర్కిమెడిస్ కి ఎవరో ఏంజిల్ వచ్చి డ్రీమ్ లో చెప్పలేదు. ఆయన ఆల్రెడీ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆయన మైండ్ ఆల్రెడీ దాని మీద ప్రాసెస్ అవుతోంది. సో నిద్రలో కూడా అది వర్క్ చేసి ఆయనకు ఆన్సర్ ఇచ్చింది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీడే మనం స్కూల్కి వస్తూ ఉంటాము. పొద్దున్నే అమ్మ తిట్టకుండానో బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడుతుంది, ఏడ్చో ఎడకుండానో తినేస్తాము, బలవంతంగా వ్యాన్ ఎక్కేస్తాము, స్కూల్కి వచ్చేస్తాము. తప్పకుండా క్లాసెస్ వినాల్సిందే, విన్నాక హోంవర్క్ చేయాల్సిందే, తర్వాత ఇంటికి రావాలి, ఇంటికి వచ్చాక ట్యూషన్కి వెళ్ళాలి, ట్యూషన్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ హోంవర్క్ చేయాలి. ఫోన్ కావాలంటే చాలా పర్మిషన్స్ కావాలి, నాన్న దగ్గర పర్మిషన్ కావాలి, అమ్మ దగ్గర పర్మిషన్ కావాలి. ఇవన్నీ తీసుకున్నాక కూడా ఇస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు. ఎస్, ఇవన్నీ మన లైఫ్ లో కామన్ గా జరుగుతుండేనా? ఎస్, ఇవన్నీ మన లైఫ్ లో కామన్ గా జరుగుతూ ఉండేవి. కానీ ఈ కామన్ సిచ్యువేషన్స్ లోంచి కూడా ఒక అచీవర్ ఏం చేస్తారు అంటే తన లైఫ్ ని తనకు నచ్చినట్టుగా చేంజ్ చేసుకుంటారు. లైక్ న్యూటన్, లైక్ ఆర్కిమెడిస్, లైక్ అగస్త్ కకులే, లైక్ రామానుజన్. మనం అనుకుంటాము అచీవర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళు హెవెన్ నుంచి దిగొస్తారు, వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ వాళ్ళకి నైటే అచీవ్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి, ఇట్లా షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. మూవీలో కనుక సస్పెన్స్ వచ్చినట్టు
తెల్లారేసరికి కోటీశ్వర్లు అయిపోతారు లేదా ఐఏఎస్ వస్తుంది అని అనుకుంటాం. నో, అది ఎలా అంటే మనం రోజు జరిగే మన కామన్ థింగ్స్ ని మనం చూసే విధానం మనం మార్చుకున్నప్పుడు మనకు ఒక కొత్త ఆలోచన వస్తుంది. ఒక కొత్త వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఒక కొత్త అచీవర్ మనలోంచి బయటకు వస్తాడు. ఇప్పుడు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రెడీ టు సీ ద వరల్డ్ డిఫరెంట్లీ? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రెడీ? ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మీ వరల్డ్ ని డిఫరెంట్ గా చూడడానికి? వరల్డ్ అలాగే ఉంటుంది, అదే పేరెంట్స్ ఉంటారు, అదే ఇంట్లో ఉంటాం, అదే చైర్ లో కూర్చున్నాం, వెనక వాల్ కలర్ కూడా మారలేదు. బట్ అవర్ విజన్ మారబోతుంది, మన విజన్ మారబోతుంది, మనం చూసే విధానం మారబోతుంది. How many of you ready? Yes, thank you so much for the wonderful response. Thank you so much. Yes, my dear friends, and I have one more question. And first, I'm happily congratulating you who wants to be an IAS officer in the future. I'm very happy for that, and all the best to you all. But I have one question to you all. మీ అందరికీ ముందుగానే కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే మనం చాలా బుక్స్ చదవాలి, చాలా నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలి, అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ అనేది డిఫికల్ట్. ఈ బేసిక్ విషయాలు అయితే మనం ఎక్కడో దగ్గర వినే ఉంటాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎస్ ఎస్. అయితే వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలంటే ఇన్ని బుక్స్ చదవడానికి రీజన్ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎందుకు ఇన్ని బుక్స్ చదవాలి? Can anyone give me the answer? Feel free to give the answers. Feel like your sister and give me the answers. Ready? Can anyone give me the answer? ఎందుకు ఇన్ని బుక్స్ ఎందుకు చదవాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే? Can common man can't do the things like that? Why? ఇంత ప్రిపరేషన్, ఇన్ని జూమ్ సెషన్స్, ఇన్ని క్లాసెస్, ఇన్ని ఇయర్స్ ప్రిపరేషన్, 6th క్లాస్ నుంచి దానికి గోల్. వై? ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు? ఎస్, ఎవరు? ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యువర్ నేమ్, సారీ. గౌడ్, ఐ థింక్. ప్లీజ్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ నేమ్? Chaturtej Gaur. Chaturtej, I think. Chaturtej, you can unmute yourself and you can answer. Because it is toughest subject in all. Yes, it is toughest. Why it is toughest? Why? Don't know. My dear friends, I have one more question. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తే ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వస్తుంది. మీలో ఎంతమంది ఇప్పటి వరకు మన ఫ్రీ బస్ స్కీమ్ ఉంది కదా, అందులో మీరు జర్నీ చేశారు? ఫ్రీ బస్ టికెట్ ఫర్ గర్ల్స్ నేను చేశాను. యా, చేశారా? ఎస్, ఆల్మోస్ట్ చేసే ఉంటాం అందరం. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆ స్కీమ్ వెనక ఆలోచన ఒక సీఎం దై ఉండొచ్చు, లేదా ఒక పిఎం దై ఉండొచ్చు. బట్ ఒక పిఎం నుంచి ఒక కామన్ మ్యాన్ కి, ఒక వనస్థలీపురంలో ఉన్న మీకు కావచ్చు, లేదా నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న నాకు కావచ్చు, అది రీచ్ అవ్వాలి అంటే మధ్యలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. దే ఆర్ ద ఇంప్లిమెంటేటర్స్ ఆఫ్ ద పాలసీస్, స్కీమ్స్ అండ్ బెనిఫిషరీస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్. మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ నుంచి, మనం పొందే స్కీమ్స్ కావచ్చు, మనకు వచ్చే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది వాళ్ళే. వీళ్ళందరూ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు జనాభా? ఆల్మోస్ట్ 140 crores ఉన్నారా? 140 crores ఉన్నారు. అందరు బాయ్సే ఉన్నారా? పోనీ అందరు గర్ల్సే ఉన్నారా? పోనీ అందరు సేమ్ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఉన్నారా? నో. ఈ 140 crores ఉన్న జనాభాలో రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు. బాయ్స్ ఉన్నారు, గర్ల్స్ ఉన్నారు, రిలీజియన్స్ డిఫరెంట్, రీజియన్స్ డిఫరెంట్, లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్,
పోనీ ఒకటే లాంగ్వేజ్ అనుకుంటేనే డిస్ట్రిక్ట్ కి కల్చర్స్ డిఫరెంట్. ఇంతమంది ప్రజలకి ఒక స్కీమ్ అందాలి అంటే దాని వెనక వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎంత నాలెడ్జబుల్ అయి ఉండాలి. Am I right, my dear friends? Are you getting my point? So for that, as an IAS officer, we need to get more knowledge because we need to serve more people. We need to serve more people. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోయే స్కీమ్ అనేది ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ కి అందేలాగా మనం చేయాలి అంటే మనకి 360 degrees లో ఆ స్కీమ్ గురించి, ఆ పర్సన్ గురించి, ఆ ప్లేస్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దట్స్ వై ఆ నాలెడ్జ్ అవసరం. అండ్ నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది, మీకు చెప్పినట్టేనే వచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అన్నాను, ఇప్పుడు మీ ఫోన్ ఉంది, అందరికి ఫోన్స్ ఉన్నాయా? ఏ క్వశ్చన్ కైనా గూగుల్ ఆన్సర్ ఇస్తుందా? చాట్ జీపీటీ మంచి ఎస్సేస్ రాస్తుందా? నా చాట్ జీపీటీ అయితే ఎస్సేస్ రాస్తుంది, చాలా మంచి ఎస్సేస్ రాస్తుంది. ఎంత మంచి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంది అంటే అసలు నాకు తెలియని వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేసి రాస్తుంది. నా డౌట్ ఏంటంటే చాలా నాలెడ్జ్ నాకంటే ఎక్కువ నా ఫోన్ కే ఉంది కదా, మరి నా ఫోన్ ని తీసుకెళ్లి ఐఏఎస్ చైర్ లో కూర్చోబెడితే సరిపోతుంది కదా. వాయామై ఎందుకు వర్ధినిని కూర్చోబెట్టాలి, ఎందుకు మౌనికాని కూర్చోబెట్టాలి అక్కడ, లేదా ఎందుకు అనుషాని అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి? ఒక ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి సరిపోతుంది, లేదా ఒక బుక్ అక్కడ పెట్టేసి సరిపోతుంది కదా నాలెడ్జ్ కావాలంటే. వై ఒక పర్సన్ ఎందుకు ఉండాలి అక్కడ? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? ఓకే, ఎందుకు అంటే ఫోన్ నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మాత్రం హ్యూమన్ బీయింగ్సే. హ్యూమన్ బీయింగ్సే ఉన్న నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేయగలరు. ఆమె రైట్? చూద్దామా ఎంతమంది వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ను అప్లై చేస్తున్నారు. నాలెడ్జ్ కి అప్లికేషన్ కి తేడా చూద్దామా? రెడీయా? చూద్దాం. డూ యు నో ది శ్లోక? మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో ది శ్లోక? యా, శ్లోక అందరికి తెలుసా? శ్లోకాకి మీనింగ్ తెలుసా? కెన్ ఎనీవన్ షేర్ ద మీనింగ్ in 2 to 3 lines? Can anyone share the meaning of the shloka? Yeah. Neelima ma'am, you can share the, yes ma'am, you can share the meaning. Matrudevo Bhava means mom is equal to God. Yes ma'am. Mother Devurto Samana. Pitrudevo Bhava means father is equal to God. Father Koda Devurto Samana. Guru. Acharya Devo Bhava means teacher, Guru, Devurto Samana. Atiti Devo Bhava, the guest whoever we are offering anything, he is also equal to God. First preference always given to only the mother. Yes. Thank you so much ma'am. Thank you so much for this response. Thank you ma'am. Yeah. Yes, this is the knowledge, my dear friends. And now my question is, when we are opposing our mom, or when we are opposing our dad, or when we are teasing our teacher, ఎప్పుడైనా ఈ శ్లోక గుర్తొచ్చి మనం ఆగిపోయామా? ఆగిపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఆగిపోయిన వాళ్ళు. నేనైతే ఆగిపోలేదు. నేను మా మమ్మీని ఏదో అందాం అనుకున్నాను, నాకు ఈ శ్లోక గుర్తొచ్చింది, మా మదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్ అని ఆగిపోయాను. మా డాడీ చెప్పింది నచ్చలేదు, వెళ్ళి ఎదురు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, ఈ శ్లోక గుర్తొచ్చి ఆగిపోయాను. మా టీచర్ని టీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఈ శ్లోక గుర్తొచ్చింది, ఆగిపోయాను. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా? శ్లోక గుర్తొచ్చి ఆగిపోయారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ అయితే 2 thumbs ups ఇవ్వండి, నో అయితే 1 thumbs up ఇవ్వండి. నాకైతే నో. నో? ఎస్, వీఆర్ ఇన్ ద రియాలిటీ, రైట్? We have to be in the reality. Yes, thank you so much for the response. That is the difference, my dear friends. Knowledge, we have the knowledge, but application is missing. Application is missing. So, ఎప్పుడైతే మనం మన నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేయగలుగుతామో అప్పుడే we can do the wonders. We can do the wonders. Ready for the application? So, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చైర్ లో ఒక సెల్ ఫోన్ ని కూర్చోబెడితే
అది నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది కానీ అప్లై చేయలేదు. ఒక బుక్ ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది కానీ అప్లై చేయలేదు. ఎస్, యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చాం? నాలెడ్జ్ వరకు వచ్చాం. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, వై యూ వాంట్ టు బి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్ అనమాట. ఎస్, మీరు 6th లోనే డిసైడ్ చేసుకున్నారు, 7th లోనే డిసైడ్ చేసుకున్నారు, 8th లోనే డిసైడ్ చేసుకున్నారు, 9th లోనే డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎలా? వై? వాట్స్ ద ఏమంటారు బిహైండ్ మోటో ఏంటి దానికి? కెన్ ఎనీవన్ షేర్? Am I looking like a teacher? I'm a teacher, but now I'm not a teacher. I'm your friend, okay? Yeah, feel free. కొంచెం కొద్దిసేపు మర్చిపోదాం మన టీచర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారని. We will manage, okay? Yeah. Whatever you want to share, you can share with me. Anyone from 10th, from 9th, from 8th. Why do you want to be an IAS officer? Why? You can raise your hands and you can share your thoughts. ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, కామన్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎలా ఉంటారో వాళ్ళే అచీవర్స్ అని. జస్ట్ ట్రై దట్. Who is going to answer why you want to be an IAS officer? Nana, those who want to tell, just raise your hand. Yeah, just raise your hands, you can tell the answer. Actually, I will share my story. Yeah, ready? I will share my story. When I was in your age, నేను ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాను అనుకోండి. అక్కడ ఏంటి అంటే నాకు ఒక అక్క కనిపించింది. నేను మీ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళంతా మనకు అక్కల్లాగా కనిపిస్తారు కదా. అబ్సల్యూట్లీ. మంచిగా బ్రాండెడ్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నారు, మంచి బ్రాండెడ్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారు, మంచి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంది, చక్కగా డ్రెస్అప్ అయ్యారు. తను ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది అనమాట. నాకు ఏం అర్థమైంది అంటే షీఈ్ ఎ డాక్టర్ అని. నేను అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను, నేను కూడా డాక్టర్ అవ్వాలి. నేను కూడా డాక్టర్ అయితే నేను ఇలాగే డ్రెస్అప్ అవుతాను, నేను ఇలాగే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను, నేను ఇలాగే ఉంటాను. దట్ వాజ్ ద మైండ్ సెట్ వెన్ సంధ్య వాజ్ ఇన్ 6th class. అండ్ అక్కడి నుంచి ఆమె వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకొక అన్న వచ్చారు. హీఈస్ ఆల్సో వెల్ డ్రెస్డ్. అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఆయన ప్రైజ్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే ఆయన ఒక కేసులో విన్ అయ్యారు, ఒక కేసుని వాదించి. సో తర్వాత తెలిసింది ఏంటి అంటే హీఈస్ ఎ లాయర్. నాకు అప్పుడు అనిపించింది, లేదు నేను లాయర్ అయిపోతాను. లాయర్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు. దట్ వాజ్ మై ఫీలింగ్. లేదు, నేను ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇంటికి వచ్చి టీవీ చూస్తున్నప్పుడు టీవీలో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వస్తున్నారు, ఒక స్కూల్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అందరు ఇలా షేక్ అవుతున్నారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు. డిఈఓ షేక్ అవుతున్నారు, ఎంఈఓ షేక్ అవుతున్నారు, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ షేక్ అవుతున్నారు, ఆయనకు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు, కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. అప్పుడు నేను డిసైడ్ అయ్యా నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతానని. ఇదంతా లేదు, మళ్ళీ టీవీ కూడా చూడడం ఆపేశాను. మా మమ్మీ మా డాడీ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే మా ఇంటి పక్కన అంకుల్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. హీ వాజ్ ఇన్ క్లాత్ బిజినెస్ లో క్రోర్స్ వచ్చాయంట. నాట్ ఓన్లీ క్రోర్స్, ఒక మంచి కార్ కొనుక్కున్నారు, ఒక విల్లా కొనుక్కున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. నేను డిసైడ్ అయ్యాను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలని. ఇలాంటి థాట్స్ వచ్చాయా? షఫుల్ అయ్యాయా థాట్స్ ఎప్పుడైనా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి థాట్స్ షఫుల్ అయ్యాయా? షఫుల్ అయితే ఎస్ అనండి. లేదు షఫుల్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు మాకు అంటే యూ కెన్. షఫుల్ అయ్యాయా థాట్స్? ఎస్, షఫుల్ అయ్యాయి, షఫుల్ అవుతాయి. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే షఫుల్ అవ్వాలి. దట్స్ ద కరెక్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. ఐడియా షఫుల్ అవ్వాలి. ఎస్, షఫుల్ అయ్యాయా? మరి ఎలా డిసైడ్, మీరు ఎలా కావాలని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు? ఎస్, మల్లేశ్వరి 10th. ఎస్, రితిక ఎస్ మ్యామ్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్. నాకు కూడా అలాగే షఫుల్ అయ్యాయి. నేను రియల్ గా చెప్తున్నాను, షఫుల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ రోజు మీతో చెప్తున్నాను. సో మీకు కూడా షఫుల్ అయ్యా అంటున్నారు. సో చూద్దాం ఈ షఫలింగ్ ఎలా మనం కంట్రోల్ చేసి, మరి మన గోల్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు సంధ్యకి ఏమనిపించింది? ఒకసారి ఐఏఎస్ అనిపించింది, ఒకసారి లాయర్ అనిపించింది, ఒకసారి డాక్టర్ అనిపించింది, ఒకసారి బిజినెస్ మ్యాన్ అనిపించింది, ఒకసారి హీరోయిన్ అని కూడా అనిపించింది. అరే అది కూడా బాగుంది కదా, లైఫ్ ఇట్స్ గుడ్ లైఫ్ రైట్ అనిపించింది. ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి నేను?
ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే దెర్ ఈస్ అ టెక్నిక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. డు ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ నోట్బుక్స్ విత్ యూ? మీ దగ్గర నోట్బుక్స్ ఉన్నాయా మీతో? If you have notebooks, take one white page. Take one white page. Okay. Is there any problem for that? No issues? Yeah, just take a white paper. And దాని మీద ఆ వైట్ పేపర్ లో హెడ్డింగ్ లో మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది రాయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని రాయండి, లేదా డాక్టర్ అని రాయండి, లేదా ఇంజనీర్ అని రాయండి. మీరు ఏది అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది రాయండి. సో ఎస్పెషల్లీ మనం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అది అనుకుంటే మీరు అదే రాయండి. అందరు రాసారా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ పేజ్ మధ్యలో వర్టికల్ గా ఒక లైన్ గీయండి. నో నీడ్ ఆఫ్ స్కేల్, మీరు రఫ్ గా డ్రా చేయొచ్చు. అండ్ హారిజాంటల్ గా ఒక లైన్ గీయండి మిడిల్ లో. 4 పార్ట్స్ వస్తాయి మొత్తం. వచ్చాయా? కెన్ ఎనీవన్ షో మీ? యా, వెరీ గుడ్. లైక్ వర్ధిని, like 6th class వర్ధిని, we can draw like that. Yes. మీ గోల్ ఏంటో రాశారు, దెన్ మీరు ఒక చిన్నది ఏదో డ్రా చేశారు కదా. ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? Yes, excited. Okay, let's see what will you do. First, in the first box, you write strengths రాయండి. స్ట్రెంగ్త్స్ అనే వర్డ్ రాయండి. స్ట్రెంగ్త్స్. In second box, you write weakness. Okay. In the third portion, you write opportunities. In the last one, you write threats. Now, I will give you 2 minutes of time. మీరు మీ గోల్ రాశారు కదా పైన. మీరు మీ గోల్ అచీవ్ కావడానికి మీకున్న స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, మీకున్న వీక్నెస్ ఏంటి, మీ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, మీ థ్రెట్స్ ఏంటి? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, స్ట్రెంగ్త్స్ అంటే నేనేమంటానంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొంతమంది 10 years కష్టపడతారు ఐఏఎస్ అవ్వడానికి ఆఫ్టర్ వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్. కొంతమంది ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కొంతమంది చదవడం స్పీడ్ గా చేస్తే, కొంతమంది రాయడం స్పీడ్ గా చేస్తారు, కొంతమంది మెమరైజ్ స్పీడ్ గా చేస్తారు, కొంతమంది నేర్చుకున్న దానికంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలా బాగా చేస్తారు. ఇవన్నీ మన స్ట్రెంగ్త్స్. వీక్నెస్, నేను ఫోన్ చూడొద్దు అనుకుంటాను, చూస్తాను. రోజు పొద్దున్నే లేద్దాం అనుకుంటాను, లేవలేను. ఇవన్నీ మన వీక్నెసెస్. మన ఆపర్చునిటీస్, మనకున్న మన ఫ్యామిలీ, మన టీచర్స్ అండ్ మనకున్న మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ, ఇవి మన ఆపర్చునిటీస్. థ్రెట్స్ అంటే ఇవి మనకు అనుకోకుండా వచ్చేవి. వి ఆల్ ఆర్ రెడీ టు గో ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు రేపు మీకు ఒకవేళ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, రేపు మార్నింగ్ మీరు అంతా రెడీ చేసుకున్నారు, సెట్ చేసుకున్నారు, వెళ్తున్నారు. రేపు సడన్ గా ఫీవర్ వచ్చింది, వెళ్ళడానికి లేదు. ఇస్ ఇట్ ఎ సడన్ థ్రెట్ ఆర్ నాట్? డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ సడన్ థ్రెట్, రైట్? అది మన వీక్నెస్ కాదు. వీఆర్ రెడీ ఫర్ దట్, వీఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, బట్ వి డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ సిచ్యువేషన్. జ్వరం అనేది కామన్ థింగ్ కావచ్చు, కానీ మన పెద్ద విషయానికి అది అడ్డుపడింది. సో థ్రెట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? అలాంటివి మీరు ఊహించి రాయండి. జస్ట్ చూద్దాం. ఒక 2 minutes మీకు టైం ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, జస్ట్ రైట్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ కెన్ షేర్, ప్లీజ్ షేర్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉంటే చెప్పొచ్చు. మై స్ట్రెంగ్త్, నేను ఒకసారి చదివితే ఈజీగా గుర్తుపెట్టేసుకుంటాను. అండ్ మై సెకండ్ స్ట్రెంగ్త్, ఐ లవ్ రీడింగ్. నేను నావి చెప్తున్నాను, నావి రాశారు మీరందరూ. అండ్ మై థర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే, నేను చదివిన దాన్ని నేను చాలా చక్కగా రాసి లేదా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను ఎదుటి వాళ్ళకి.
దట్స్ ఆల్సో మై స్ట్రెంగ్త్. నెక్స్ట్ మై వీక్నెస్ దగ్గరికి వద్దాం. వీక్నెస్ దగ్గరికి వస్తే చదివింది వెంటనే మర్చిపోతాను కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఎంత చదివినా గుర్తుండదు. పొద్దున్న 5ంటికి లేద్దాం అనుకుంటాను, లేచేసరికి 8 అవుతుంది. దట్స్ మై వీక్నెస్. క్లాస్ టాప్ వద్దాం అనుకుంటాను, FA1 పోయింది. ఇంకా FA2, SA1, FA3 ఇవన్నీ. Opportunities. My parents are very helpful. They always respect my thoughts. They always respect my decisions. And ఇంకా నా opportunities, my teachers are very supportive. థ్రెడ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు? థ్రెడ్స్ ఆర్ unexpected. కాబట్టి we can't expect that. But you can write anything. If మీరు వదిలేసినా ఇట్స్ ఫైన్. రాసారా? కంప్లీటెడా? ఐ థింక్ మనకు తక్కువ టైం ఉందనుకుంటాను. ఎస్, ఎంతమంది కంప్లీట్ చేశారు? యూఆర్ థింకింగ్ రైట్. నిజంగా నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి? ఈరోజు మీలో ఉన్న హనుమాన్ బయటికి వస్తాడు. మీ స్ట్రెంగ్స్ అని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఈరోజు. లైక్ ఏ హనుమాన్, బీ లైక్ ఏ హనుమాన్. రాసారా? కంప్లీట్ అయితే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. యా, కెన్ ఎనీవన్ షేర్? హేమంత్, కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్? ఇస్ ఇట్ ఓకే టు యూ? Please unmute yourself and you can share. అండ్ మీ గోల్ కి రిలేటెడ్ గా ఆలోచించండి. నేను నా గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి నాకున్న వీక్నెసెస్, నాకున్న స్ట్రెంగ్స్, నాకున్న ఆపర్చునిటీస్. ఎస్, హేమంత్ ఈస్ రెడీ టు షేర్ ఐ థింక్. యా, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ షేర్. Okay, good evening. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. Strengths means self-motivated leadership skills. వెరీ గుడ్. Weakness means I fear public speaking. వెరీ గుడ్. ఓకే. Next, opportunities facing so much problem. ఓకే. Turn on your video, Hemant. Okay, just clap for Hemant for once. Very good. But he is saying his weakness is speaking in front of public. But ఇక్కడ ఇంత మంది మీ ఉంటే ఫస్ట్ షేర్ చేసింది ఎవరు మనకి? హేమంత్. నాకు తెలిసి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ఫియర్ లేదు హేమంత్ కి. I think he is pretending something. And the main major thing is strength, self-motivated. Really appreciate you, Hemant. Self-motivation is the most wonderful thing in the world. I'm telling you. Yes, there are motivational speakers. There are wonderful persons in the world to motivate us. But at the end, we need to motivate ourselves, our day-to-day life. The most wonderful strength you have. Wonderful. All the best for your future. What do you want to become in future? వెళ్ళిపోయాడా హేమంత్? ఐ థింక్ వెళ్ళిపోయాడు. యా, ఇప్పుడు మీరు రాశారు కదా, ఇప్పుడు చూసుకోండి మీ పిక్చర్ మీకు కనిపిస్తుంది. మీ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అండ్ ఎంత దగ్గరలో ఉన్నారు. యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్. నోబడీ నోస్ బట్ యూ నో హౌ ఫార్ యూ ఈస్ టు యువర్ గోల్. ఎంత దూరంలో ఉన్నాము, ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాము, ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మన వీక్నెస్ ఉన్నాయా? వీక్నెస్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నారా? మన వీక్నెస్ ని చూడండి, వీక్నెస్ ని జాగ్రత్తగా. ఆ వీక్నెస్ ని
మన స్ట్రెంగ్త్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ తో గానీ మన ఆపర్చునిటీస్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ తో గానీ టాలీ చేయగలమా? ఎక్కడైనా టాలీ చేసుకోగలమా? చూడండి, వీక్నెస్ ఉంది మనకి, కానీ స్ట్రెంగ్త్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఈ స్ట్రెంగ్త్ తో ఈ వీక్నెస్ ని తీసేయొచ్చు. లేదు, స్ట్రెంగ్త్ లో లేదు, ఆపర్చునిటీలో ఉంది, ఈ ఆపర్చునిటీతో ఈ వీక్నెస్ ని తీసేయొచ్చు. అలాంటిది ఏదైనా ఉందా? ఇప్పుడు హేమంత్ చూద్దాం. పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే భయం ఉంది అన్నాడు, కానీ స్ట్రెంగ్త్ ఒకటి ఉంది, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్. సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ తను ఈజీగా చేయగలుగుతాడు. ఇంకా మనలాంటి వాళ్ళ నుండి మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, తనే సొంతంగా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అయ్యి తన స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ని పెంచుకోగలుగుతాడు. వీక్నెస్ కి సొల్యూషన్ దొరికిందా? మీ వీక్నెస్ కి సొల్యూషన్ మీ స్ట్రెంగ్త్ లోనో మీ ఆపర్చునిటీస్ లోనో ఉంటుంది. చూడండి, ఉందా? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎంతమందికి ఉంది? Yes, Monica raised her hand. Yes. Can you share your experience, Monica? There, if time permits, you can share your. ఏ వీక్నెస్ ని ఏ స్ట్రెంగ్త్ టాలీ చేసింది అండ్ ఎలా టాలీ చేసింది? You know, my dear friends, my biggest weakness is I'm an introvert. Can you believe this? I'm a biggest introvert. My weakness, that is. You know what is my biggest strength? I love people, and especially children like you. నా బిగ్గెస్ట్ వీక్నెస్ ని నా బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఏం చేసింది అంటే, ఒక హీరో అండ్ విలన్ ఫైట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఫైట్ చేసింది. లాస్ట్ కి నా స్ట్రెంగ్తే విన్ అయింది. ఆ ఇంట్రోవర్ట్ బారిపోయింది. ఒక స్పీకర్, ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్, ఒక కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్ మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడింది. సో చూడండి, మీ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఫైట్ చేస్తుంది మీ వీక్నెస్ తో. చూడండి, కనిపిస్తుంది మనకు ఆన్సర్. ఎస్, ఇలా మీ గోల్ కి మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నారో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఐఏఎస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ 21 years వీఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ యూపీఎస్సి. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్, you all are in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. What I'm saying is, I want to be an IAS officer, but I don't care about my academics in 6th. I want to be an IAS officer. I don't care about my academics in 7th. I want to be an IAS officer, but I don't care about my parents' words in my 8th class. I want to be an IAS officer, but I watch movies at least 2 in a week or 3 in a week without worrying about my future. Is it possible, my friends? What I am saying is, let's build the foundation, my dear friends. Let's build the foundation. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వ్యక్తిని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటారని మీరు అనుకుంటున్నారా? నో. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ద పర్సన్ హూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ ఎనీ ఎమోషన్, వితౌట్ ఎనీ ఎమోషన్స్ అని అనను, వితౌట్ ఎనీ పార్షియాలిటీస్, వితౌట్ ఎనీ టెన్షన్స్, వితౌట్ ఎనీ వీక్నెస్, హూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ లార్జర్ పబ్లిక్ గుడ్నెస్. హీఈస్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే మీ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అని ఆలోచించకుండా, దీనివల్ల నాకేం లాభం అని ఆలోచించకుండా, దీనివల్ల ర్యాపిడ్ గ్రోత్ కాకుండా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేలాగా ఒక ప్రాబ్లమ్ మీరు సాల్వ్ చేయగలరా? ఒక విషయాన్ని మీకు ఇస్తే 360 degrees లో దాని గురించి ఆలోచించగలరా? లెట్స్ థింక్. ప్రాబ్లమ్స్ మన చుట్టూనే చాలా ఉంటాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు మీరు? ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి, బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే మనకి ఏముంటుంది? ఒక ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాము, ఆ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీరు సస్టైన్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు నిలబడగలరా? దీస్ ఆల్ ఆర్ అవర్ ఫౌండేషన్స్ టు బి అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వడము అంటే 21 years తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రాసి, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళి అక్కడ చైర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం కాదు. స్టార్ట్ యువర్ వర్క్